వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. నీ దాసుల ద్వారా నీ వర్తమానము ప్రభా మరి అందజేసినందుకే నీకు ఎంతో వందనాలు. నీ వాక్యాన్ని మా హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఫలింపచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. ఈ సమయంలో మరి ప్రతి నిద్ర భారాన్ని నుండి కూడా మీరే తప్పించి అలసిన దేహాల్ని నీ శక్తితో నింపి ఆ విధంగా మెలకువతో ప్రభా నీ యొక్క స్వరాన్ని వినడానికి ప్రభా మీరే సాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. నీ దాసుని కూడా ప్రభా అభిషేకించి నీ వర్తమానం దయచేసి విరిగా వాడుకో తండ్రి. రక్షణ లేని వారికి రక్షణ, పడిపోయిన వారు చల్లారిపోయిన వారు తిరిగి ఉద్యమం పడడానికి ఆ విధంగా ప్రభా మరి గురి లేని జీవితాలు గురి కలిగిన జీవితాలుగా మారినట్లు ప్రభా మరి వారి యవన జీవితము ఆశీర్వకరంగా మారగలటకు మీరే సాయం తెచ్చేయండి. అనేకులు నీ యొక్క సేవార్థమై నీ పిలుపును అందుకుని ప్రభా నీకు సమర్పించుకునే జీవితాలు కూడా మీరే దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. పాడే పాటలు, ధ్యానించే వాక్యము అంతా కూడా నీ సింహాసనం నుండి మాకు దయచేయండి. ఆ విధంగా ప్రభా మరి సమస్తం మహింకరంగా చేయమని వేడుకుంటున్నాం. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభా మీరే ఆద్యంతమైన నడిపించమని ప్రభా నీ రక్త ప్రోక్షణకి తెచ్చుకుంటూ అంధకార శక్తులన్నీ కూడా పేట బంధిస్తూ నిన్ను సింహాసనాసీనుడిగా ఇచ్చించుకుంటూ ఇంకా రావాల్సిన వారిని ఆయా మరి సంఘాల నుండి ప్రాంతాల నుంచి రావాల్సి ఉంటుండగా వారు కూడా సకాలంలో రాగలటుకు మీరే సాయం తెచ్చండి. శత్రు కార్యాలన్నీ లయపరచమని నీ కృపలు హస్తానికి అప్పచెప్పుకుంటూ నీ దీవెనలో మెండుగా మాకు దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమీన్. ఇంగ్లీష్ పాటల పుస్తకంలోంచి మొదటి పాట పాడుకుందాము. ఇందులో ఓ లార్డ్ మై గాడ్ వెన్ ఐ ఇన్ ఆసమ్ వండర్. పాటల పుస్తకాలు ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో పర్లేదు, ఎవరైతే తీసుకురాలేదో ఇక్కడ పాటల పుస్తకాలు ఇస్తారు. కూడిక అయిపోయిన తర్వాత దయచేసి ఈ పుస్తకాలు మళ్ళా వాపస్ ఇచ్చేయండి. మీకోసమని మరి బుక్ రూమ్లో పాటల పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అవి మీరు కొనుక్కోండి, మీ కొరకు ఉంటాయి. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the wood and forest glades I wander, and hear the bird sing sweetly in the tree. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then shall I bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. దాని తర్వాత పాట fairest of all the earth beside. రెండో పాట fairest of all the earth beside. Fairest of all the earth beside, chiefest
Best of all unto thy bride, fullness divine in thee I see, wonderful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart for me, and died to set me free. Blessed man of Calvary, granting the sinner life and peace, granting the captive sweet release, shedding his blood to make us free. Merciful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me, and died to set me free. Blessed man of Calvary, giving the gifts obtained for men, pouring out love beyond the ken, giving us spotless purity. Bountiful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me, and died to set me free. Blessed man of Calvary, comfort of all my earthly ways, Jesus I'll meet thee someday. Center of glory thee I'll see, wonderful man of Calvary, that man of Calvary has won my heart from me, and died to set me free. Blessed man of Calvary. తెలుగు పాటల్లో 57వ పాట కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు. తెలుగులో 57వ పాట కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగలేరెవరు. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగలేరెవరు. ఓ యువకుడా, ఓ యువతి, తిన్నుచు త్రాగుచు సుఖింతువా. ఓ యువకుడా, ఓ యువతి, తిన్నుచు త్రాగుచు సుఖింతువా. కన్నిటితో వీతినచో కోయుదువు పాశముతో, కన్నిటితో వీతినచో కోయుదువు పాశముతో. ఆత్మీయ విజయముతో కొనసాగవా
पाठ संख्या 116। यीशु फिर से आ रहा है। 116 తెలుగులో. यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है। यीशु ने जेलों से कहा भी था, आऊंगा फिर से जरूर। यीशु ने जेलों से कहा भी था, आऊंगा फिर से जरूर। यीशु के साथ जो चले, संसार से अलग जो रहे। यीशु के साथ जो चले, संसार से अलग जो रहे। जागते जो जीते विश्वास जो रहते, उनको लेने आएंगे। जागते जो जीते विश्वास जो रहते, उनको लेने जाएंगे। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है, तेरे लिए जगह तैयार करके आएगा एक दिन जरूर। मेरे लिए जगह तैयार करके आएगा एक दिन जरूर। प्रिया यीशु से मिलने को तैयार हम होते हुए। प्रिया यीशु से मिलने को तैयार हम होते हुए। आओ हम मिलकर आत्मा से भरकर एकता से सेवा करें। आओ हम मिलकर आत्मा से भरकर एकता से सेवा करें। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा। आकर वचन, बादल की सवारी करके यीशु आएगा अचानक जरूर। बादल की सवारी करके यीशु आएगा अचानक जरूर। प्यारे प्रभु यीशु को महिमा दे आते हुए। प्यारे प्रभु यीशु
अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने यीशु शीघ्र आ रहा। నూట 27వ పాట తెలుగులో రక్షింపనేరక ఉండునట్లు. రక్షింపనేరకయుండునట్లు హస్తము నీ కొరకై పురచకాలేదు. దినమెల్ల చాచి ఉంచే తనదు గాయపడిన హస్తములు నీ మరణించెను. దయగల యేసు దయ చూపి నీపై నీ పాపము భరించెను. సిలువపై మరణించెను. రక్షింపనేరకయుండునట్లు ప్రభు హస్తము నీ కొరకై తరుణములు ఇచ్చుచు తాను నీ హృదయ ద్వారము తట్టుచుండే. తరుణములు ఇచ్చుచు తాను నీ హృదయ ద్వారము తట్టుచుండే. తడవేల ఇంకా తెరువు నీ హృదయం క్రీస్తు ప్రవేశింపను. వసింపను. తడవేల ఇంకా తెరువు నీ హృదయం క్రీస్తు ప్రవేశింపను. నీ యందు వసింపను. రక్షింపనేరకయుండునట్లు హస్తము నీ కొరకై
దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి ఉదయకాలం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ఎంతో ఓపికగా ఉన్న మీ అందరిని బట్టి దేవునికి వందనస్తులమై ఉన్నాం. యూత్ మీటింగ్ కూడా మీరు మరి ఎంతో ఆశతో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండే విధానం, తర్వాత ఇంగ్లీష్ పాటలు మరి తెలుగు పాటలు కూడా చాలా చక్కగా పాడుతున్నారు. నాకు పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకు పహాడీ షరీఫ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ పాటలు వినడానికి ఈరోజు ముందుగానే వచ్చా. పోయినసారి ఏమో పాటలు మిస్ అయిపోయాయి. కాబట్టి ఆశ కలిగిన హృదయం నీలో నాలో ఉండాలి. ఆ ఉన్నప్పుడు ఆ రీతిగా మంచి విషయాలను, అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు కదా, సాధ్యమైనంత వరకు సమస్త మనుషులతో సమాధానంగా ఉండుడి. సాధ్యమవుతుందా? ఇంట్లో అమ్మ నాన్నతో, అక్క చెల్లెలు తమ్ముళ్ళతో కూడా ఒక సమయంలో సమాధానంగా ఉంటే ఇంకొక సమయంలో సమాధానంగా ఉండలేం. కానీ అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, సాధ్యమైనంత వరకు సమస్త మనుషులతో సమాధానంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం ట్రైనింగ్ అట్లా అవుతామో అప్పుడు ఈ శరీరాన్ని దేవుని వాక్యానికి అనుకూలంగా మనం తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ధ్యానించుట, వాక్య ప్రకారం జీవించుట ఎంతో శ్రేయస్కరం. రండి, దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో ప్రసంగి గ్రంథం తెలిసిన వాక్య భాగాలే. 11వ అధ్యాయం మనము దేవుని యొక్క వాక్యాలను ధ్యానించుకుంటూ ఆ రీతిగా మనం ముందుకు సాగి వెళ్దాం. ఇది కొత్త బైబిల్, పేజీలు ఫ్రీగా రావటం వల్ల. ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయం, దయచేసి 9వ వచనం చదవండి. చాలు. యవ్వనుడా, నీ యవ్వనమందు సంతోషపడుము, నీ యవ్వన కాలమందు నీ హృదయం సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము. నీ కోరిక చొప్పునను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను ప్రవర్తింపుము. ఇంతవరకు అయితే మరి నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. బైబిల్ అంత చక్కగా చెప్పింది. యవ్వన కాలంలో మరి ఆ రీతిగా ఉండాలా, అన్నిట్లో కూడా మనము ముందుండాలా అని అనుకుంటాం. అయితే మరి ఆ తర్వాత మరి బట్ అయితే వాటి ఏమి అన్నట్లుంది సమస్య. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చదవండి. అయితే కాబట్టి మనము యవన ప్రాయంలో, యవన కాలమందు నీ హృదయము సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము, నీ కోరిక చొప్పున దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పున ప్రవర్తింపుము. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. కాబట్టి మరి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. యవనస్తులకు, ఇంటర్మీడియట్ యవనస్తులు 3 ఎగ్జామ్స్ చక్కగా రాశారు. రాసిన తర్వాత అదేదో పెద్ద కష్టమైన పని దించుకున్నామని, రే మనం పార్టీ చేసుకుందాం రా అన్నారంట. మంచిది, పార్టీ చేసుకుందాం అని ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంటనే మధ్యాహ్నానికి పార్టీ చేసుకోవాలా. 3 కూడా మోటార్ సైకిల్లో వెళ్తా ఉన్నారు. వెళ్ళి దమ్ బిర్యానీ, కుండ బిర్యానీ అంటారు కదా, ఆ బిర్యానీలు తెచ్చుకున్నారు. బిర్యానీలతో పాటు బాటిల్స్ కూడా తెచ్చుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు. తీసుకొని మరి రోడ్డు 1 వే ట్రాఫిక్, అది చాలా దూరం పోయి తిరగాల. అంత దూరం ఎందుకు, షార్ట్ కట్ కొట్టేద్దామని షార్ట్ కట్లో రాంగ్ రూట్లో వచ్చేసారు. వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ దురదృష్టవశాత్తు మరి ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళ వెహికల్ వస్తూ ఉంది. ఆ వెహికల్ని చూసి స్పీడ్గా వీళ్ళు పక్కదారిలో పడి వెళ్ళాలని స్పీడ్గా వెళ్తావా, ఆ వెళ్ళే మూమెంట్లో, టర్నింగ్ తీసుకునే మూమెంట్లోనే ఆ స్పీడ్లో పోయేసి స్కిడ్ అయిపోయింది. 3 డివైడర్కు 2 కొట్టుకున్నారు. ఒకతను ఎగిరిపడ్డాడు. ఆ 3 మధ్యాహ్నం భోజనానికి సిద్ధపరచుకున్నారు, బాటిల్స్ సిద్ధపరచుకున్నారు. పోలీసులను చూసే లోపల భయపడ్డారు. రాంగ్ రూట్ అనే కాదు కానీ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, అవి చూస్తే పోలీసులు జైల్లో వేస్తారు అని చెప్పి భయపడ్డారు. 2 హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిన ప్రయోజనం లేకుండా చనిపోయారు. ప్రయోజనం ఏంటి?
నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, నా విశ్వాస జీవితంలో దేవుని యొక్క వాక్యం నీతో నాతో చెప్తుంది, నా కుమారుడా నీ యవ్వన కాలమందు సంతోషంగా ఉండు, యవ్వనుడా నీ హృదయమందు సంతోషపడము, యవ్వన కాలమందు నీ హృదయం సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము, నీ కోరిక చొప్పునను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను ప్రవర్తింపుము. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి మనం తీర్పులోకి వస్తాం. ఆ మాట మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. మేము 8th క్లాస్లో చదివేటప్పుడు డ్రిల్ మాస్టర్ డ్రిల్ క్లాస్ చెప్తా వచ్చాడు. చెప్తా వస్తే లైన్ తే చల్ ఏక్ అప్ అని నడుచుకుంటా పెరేడ్ అంతా పోయింది. అక్కడికి దూరంగా పోయిన తర్వాత అక్కడే మరి స్టాండింగ్ వేయించేసి తేజ్ అని చెప్తున్నాడు డ్రిల్ మాస్టరు. అందరూ తేజ్ చెప్తున్నారు. ఈ లోపల ముందు లైన్లో ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండే పిల్లలు ఏం చేశారంటే 2 కుక్కలు కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి, తెల్ల కుక్క నల్ల కుక్క. ఒరే నువ్వు తెల్ల కుక్కరా, నేను నల్ల కుక్కరా అని ఇద్దరు జోకులు వేసుకుంటా ఉన్నారు. ఈ లోపల సార్ కమాండ్ ఇచ్చాడు, పెరేడ్ పీచే చల్ అని. పెరేడ్ అంతా పీచే వచ్చేసింది, కానీ వీళ్ళిద్దరు మాత్రం అన్నీ ఏకప్పులు చేసుకుంటా జోకులు వేసుకుంటా నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. ఇద్దరు క్లాస్ అంతా వచ్చేసింది. సార్ చూస్తూ ఉన్నాడు, వాళ్ళు చూడండిరా ఉండరా వాళ్ళ కథ చెప్తా అంటున్నాడు. క్లాస్ అంతా నవ్వుతూ ఉంది. ఆ తర్వాత తెరుకున్నారు, ఎట్లా పోయింది రాని చూస్తే క్లాస్ అంతా లేదు. డ్రిల్ మాస్టర్ చూస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు పరిగెత్తుకుంటే ఇద్దరు వస్తే ఆ ఇద్దరిని, కాదురా క్లాస్లో చెప్తా ఉంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారా, నిజం చెప్పండి అంటే వాళ్ళు నిజం చెప్పారు. సార్ 2 కుక్కలు కొట్లాడుతున్నాయి సార్, వీడేమో నన్ను తెల్ల కుక్క అన్నాడు సార్, నేనేమో నల్ల కుక్క అన్నా సార్, అవి చూస్తూ ఉన్నాం సార్. ఈ లోపల కమాండింగ్ మేము ఇనుపలు లేదు సార్ అని చెప్పి సారు కూడా నవ్వి అట్లా చేయొచ్చా తప్పు కదా అని కొద్దిగా శిక్షించి క్లాస్లో కూర్చోబెట్టాడు. కాబట్టి మనకు ప్రతిదీ జోకే. యవ్వన కాలంలో సంతోషంగా ఉండాలని ఇష్టపడతాం. ఈ అడ్డులు అదుపులు ఇవన్నీ చెప్తే మనకేమాత్రం ఇష్టంగా ఉండదు. అయితే వాటన్నిటిని బట్టి మనం చేసే ఆ యొక్క పని వారికి ఇష్టంగా ఉందా కష్టంగా ఉందా అది ఆలోచన చేసుకోవాలి. అది చేసుకున్నప్పుడు మనము దేవుని యొక్క వాక్యములో దేవుని మందిరంలో సిద్ధపడిన బిడ్డలైతే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ మంచిని హత్తుకుంటారు, చెడును విసర్జిస్తారు. ఆ రీతిగా నేను ఉండాలా. సరే, దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో చూడండి 10వ వచనం, ప్రసంగి గ్రంథం 11:10 చదవండి. కాబట్టి నీ హృదయంలో వ్యాకులం ఉంది. ఏంటి మన హృదయంలో ఉండే వ్యాకులం ఏంటి? ఆశ చావదు, కోరిక తీరదు. ఇది పెద్ద సమస్య. ఏంటి? ఆశ చావదు, కోరిక తీరదు. ఎందుకు తీరదు? దైవ సేవకుని కొడుకు సినిమా చూడాలని ఆశ. సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుని పోయాడంట యవనస్తుడు. ప్రభా ఏ సంఘస్థులు కనబడకుండా చేయలేన, టికెట్ లోపల తీసుకొని థియేటర్లో పడితే అయిపోయి ప్రభా నా కథ అని ప్రార్థన చేసుకుని పోయాడంట. ఆడికి పోయి ఆ టికెట్స్ దగ్గరికి వెళ్దామని టర్నింగ్ తిరిగే లోపలే అది బస్ స్టాప్ అక్కడే ఉంటుంది. అక్కడ చూశాడు ఒక సంఘ పెద్ద, హే రవి ఎవరైతే వచ్చావు రా అని పిలిచాడు. చచ్చవరా దేవుడా ఈయన ఎందుకున్నాడు ఇక్కడ అని చెప్పి, అంకుల్ బాగున్నారు అంకుల్, ఏం అంకుల్ ఇక్కడ ఉన్నారంటే వేరే ఊరికి పోవాలంటే ఆ బస్సు మిస్ అయింది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ బస్సుకు అర్ధగంట టైం. చచ్చాంపు అర్ధగంట థియేటర్ అయిపోతాయి, టికెట్లు కూడా అయిపోతాయని గుండెల్లో రాయబడిందంట. అనుకున్నాడంట, ఏం ప్రభు ప్రార్థన చేసుకుని వస్తే నాకు కొంచెమన్నా అవకాశం ఇలా ప్రభు అని చెప్పి, రా రవి చాయ్ తాగుదాం అంటే లేదు అంకుల్ నేను వెళ్ళాలా తొందరగా, ఇంకా అయిపోయింది తన కథ. ఆయన అర్ధగంట వరకు ఇన్నే ఉంటాడు. వెనక్కి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడంట. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకున్నాడు, ప్రభా రేపన్నా నేను వెళ్తా, ఎవరు నాకు కనబడకుండా చేయని. వచ్చేసాడు, ఎవరు కనపడలే. టికెట్స్ ఆ సెంటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ లైన్ క్యూలో పోయేటప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఒక సంఘ విశ్వాసి తననే చూస్తున్నాడంట. చూస్తుంటే భయం వేసిపోయింది. చచ్చామరా ఈరోజు కూడా, ఇంకా ఖచ్చితంగా వెళ్ళి డాడీకి చెప్తాడు, డాడీ నన్ను కొడతాడు, ఈ దెబ్బలు ఎందుకని లైన్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడంట. వచ్చేసి ఇంకా అతని దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఇంటికి వచ్చేసాడు. మరుసటి రోజు ఆ మందిరానికి ఆ విశ్వాసి కూడా వచ్చాడు. అప్పుడు ఆ అంకుల్ అడిగాడంట, అంకుల్ మీరు నిన్న సాయంకాలం అక్కడ ఎందుకున్నారు అంకుల్, అక్కడ ఎవరి కోసం ఉన్నారు అంకుల్ అని అడిగాడు. అని అంటే ఆయన, నిన్ననా సాయంకాలమా, నేనా హాస్పిటల్లో నేను ఎందుకుంటాను, ఆయన ఉన్నారు అంకుల్ నేను చూశానంటే, అరే పిచ్చోడా నువ్వు ఎవరినో చూసావు నన్ను కాదు, నిన్న సాయంకాలము నిన్న ఈ ఊర్లోనే నేను ఈ రోజు ఉదయకాలమే వచ్చినానంట. మీరు లేరా, ఎంత పిచ్చోందా నాయన, నా భయానికి అందరూ విశ్వాసులు ఒకే మాదిరి కనపడుతున్నారు, చచ్చెవరా దేవుడా అనుకున్నాను. కాబట్టి అందుకే కోరిక తీరదు, ఆశ చావదు, నరకన పురుగు చావదు, అగ్ని ఆరదు. ఇది మన పరిస్థితి. కాబట్టి లేత వయసు నడిప్రాయం గతించిపోతాయంట.
లేత వయసు నడి ప్రాయమును గతించిపోవునవి. లేత వయసు నడి ప్రాయమును. రాదా ఈ పాట? నాకు కూడా చరణాలు మిస్ అవుతాం. ఈ పాట చాలా బాగుంటుంది. ప్రభు యేసు పిలుపును అనే లైన్ ఉంటుంది, చూడండి. ప్రభు యేసు పిలుపును అనే పాట 384. ఇది ఇంకా పాత పుస్తకం, 384. మీ నంబర్లు చూసుకోండి, ఒక్కొక్క నంబర్లు ఒక్కొక్క రకం ఉంటాయి. 384 ప్రభు యేసు పిలుపును. లేత వయసు నడి ప్రాయమును గతించిపోనవి. లేత వయసు నడి ప్రాయమును గతించిపోనవి. మన్నైనాది వెనుకటి వలెనే, మన్నైనాది వెనుకటి వలెనే మరల భూమికి చేరున్. ఆత్మదాని దయచేసిన దేవుని యోదకు పోవున్. ఆత్మదాని దయచేసిన దేవుని యోదకు పోవున్. ఆలోకములో నీ ముందు గతి, ఆలోకములో నీ ముందు గతి ఏమౌనో ఎరిగితివా. ప్రభు యేసు పిలుపును ఓ ప్రియుడా పెడచెవిని పెట్టెదవా. తీర్మానము చేయకనే వెళ్ళెదవా ప్రభు సన్నిధిలో నుండి. తీర్మానము చేయకనే వెళ్ళెదవా ప్రభు సన్నిధి నుండి. కాబట్టి లేత వయసు నడిప్రాయం గతించిపోయేటి. మరి ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలయా ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి, ఆయన మార్గాల్లో ఎప్పుడు నడుచుకోవాలా? 12వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. 12 మొదటి 2 వచనములు. దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే తేజస్సునకును సూర్యచంద్ర నక్షత్రములకును చీకటి కమ్మకముందే వాన వెలసిన తరువాత మేఘములు మరలా రాకముందే నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము. కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, నా విశ్వాస దినములో నీ బాల్యకాల దినములందే నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుని నువ్వు స్మరణానికి తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి దైవ చిత్తములో ఆ రీతిగా బాల్యకాలము నుండి దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం ఎదగాలంటే ఏం చేయాలా? మనకు అప్పుడు బాల్య దినాల్లో ఏమీ తెలియదు. అలాంటి దినాల్లో తల్లి తండ్రి నిన్ను నన్ను కూడా దైవ మార్గంలోనికి నడిపించే తల్లి తండ్రి ఉండటమనేది ఎంతో శ్రేయస్కరం. ఒకనొక దైవ సేవకుడు ఆయన మరి మందిరంలో ఎల్డరు, ఆ తర్వాత హెబ్రోన్ బక్సింగ్ గారితో మంచి సహవాసం వారి 5 మంది పిల్లలు ఆయనకు. ఆయన నెల పొద్దు జీతం వచ్చిన తర్వాత స్వీట్ ప్యాకెట్ తెస్తాడంట. స్వీట్ ప్యాకెట్ తెచ్చిన తర్వాత భార్యాభర్త ఇద్దరు చైర్లో కూర్చుంటారంట. పిల్లలందరినీ ఇట్లా మీలాగా చాప్ మీద కూర్చోబెడతారంట. 5 మంది కూర్చోబెట్టిన తర్వాత స్వీట్ ప్యాకెట్ తీస్తాడంట. తీసిన తర్వాత ఒక స్వీట్ తీసుకొని ఆ సిస్టర్కి ఇస్తాడంట. తల్లి తినలేదు కదా, ఆమెకు చెప్తాడంట తిను అంటాడంట. తాను ఒకటి తీసుకుంటాడంట. వీళ్ళు పైకి చూస్తారు, కిందికి తెచ్చుకుంటారు, పైకి చూస్తారు, కిందికి తెచ్చుకుంటారు. అప్పుడు తింటా అంటాడంట, ఏరా మీ జీవితంలో ఎప్పుడు స్వీట్ చూడలేదురా,
ఎందుకురా అంత ఆశగా పైకి చూసి కిందికి దించుకుంటారు? మీకు స్వీట్లు ఎప్పుడు పెట్టలేదురా మేము అని అంటే ఏం మాట్లాడరంట. పిల్లలంతా అట్లా ఉంటారు. కొద్దిసేపు అయినాక అప్పుడు చెప్తాడంట, సరే, అరే పెద్దోడా నీకే కలర్ కావాలరా అంటాడు. ఆ దైవసేవకుడు ఆయన అనేవాడు, ఏమంటాడంటే, మా తండ్రి గారు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి కానీ మేము ఏ కలర్ చెప్తే ఆ కలర్ ఆయన ప్యాకెట్లో ఉంటాయి. 5 మంది 5 కలర్స్ తెచ్చింటాడు ఆయన అని చెప్తాడు. ఎవరు ఆయన? ఈ చెప్పిన సాక్ష్యం చెప్పిన కుమారుడు పూణే దైవసేవకుడు పాల్ జాకబ్ బ్రదర్ గారు. వారి తల్లిదండ్రి చేసిన పని ఆయన తన సాక్ష్యంలో పంచుకున్నాడు. కాబట్టి ఆ రీతిగా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళతో అన్నాడంట, ఆశా నిగ్రహం అనేది ఉండాలిరా. ఇచ్చేంత వరకు దానిపైన ఆశ అనేది ఉండకూడదు. ఆ వైపు మనం అట్లా ఆశతో తప్పకుండా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు, కానీ నిగ్రహం ఉండాలి, ఆశా నిగ్రహం. కాబట్టి నా ప్రియ సహోదర సహోదరి, చిన్నతనం నుండే దేవుని యొక్క వాక్యములో దేవుని అందరి భయభక్తులతో ఆ తల్లి నిన్ను నన్ను పెంచేవారిగా ఉన్న బిడ్డలు ఎంతో అదృష్టవంతులు. అయితే అనేక రీతులుగా కొంతమంది తల్లిదండ్రి దేవుని మందిరానికే రారు. రూర్కెలా మందిరంలో ఈ జాయిసి అనే అబ్బాయి యవనస్తుల దశలో అంత మంచిగా మందిరంలో ఎదిగి ఆ తర్వాత తప్పిపోయాడు. ఆ యొక్క బిడ్డతో పాటు ఆ మందిరానికి పక్కనే అన్ని జనాంగం ఉంటుంది, విగ్రహారాధికులు వాళ్ళలో చిన్న కుమారుడు ఒకడు ఈ జాయిసి తోడుకు ఆ పిల్లని తెచ్చుకొని ఆ చిన్న బాబుని తెచ్చుకొని ఆ బాబు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారే, ఆడ కనెక్షన్ ఇరా, ఈడ కనెక్షన్ ఇరా అంటే అంతే. ఈ జాయిసి లేనప్పుడు నా కుమారుడు కొన్ని కనెక్షన్స్ ఇవ్వబోతూ ఉంటే ఆ చిన్న బిడ్డ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. అట్నే చూస్తూ ఉంటే నీకు ఇవన్నీ తెలుసా అని అంటే, జాయిసి పెట్టేటప్పుడు నేను చూశాను అంకుల్, నేను అరేంజ్ చేస్తాను. చేయరా అంటే వాడు చిన్నోడు, ఎంత 3rd క్లాస్ చదువుతుంటాడేమో చిన్నోడు, నేను వాడిని చూసా. టకా 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 అన్ని కనెక్షన్స్ ఇచ్చి రెడీ చేసి పెట్టాడంట. దేవుడు తన కార్యాలు అద్భుతంగా వాడుకుంటాడు. దైవ సేవకుడైన నెహమ్యా బ్రదర్ మరి 2వ రాకడ గురించి చెప్పేవాడు. అరవింద మంకులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కర్నూలులో ఉండి మహిమలోనికి పోయాడు. ఆ దైవ సేవకుడు మరి హెబ్రోన్ సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఒకనొక ఎల్డర్ బ్రదర్ అన్నాడంట, ఆ బ్రదర్ కాంపౌండ్ అంతా ఊడ్చి అన్నాడంట. అప్పుడు ఈయన సీరియస్గా అన్నాడంట, నేను కసు ఊడ్చేదానికి కాదు ఇక్కడికి వచ్చింది, నేను దైవ సేవకుని వాక్యం నేర్చుకొని వచ్చానని. ఆయన ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు. కొద్దిసేపటికి వేరే ఒక సహోదరుడు వచ్చి ఆయన మందిరం అంతా ఆ కాంపౌండ్ అంతా ఊడుస్తున్నాడంట, హెబ్రోన్ కాంపౌండ్. అప్పుడు దేవుడు ఈయనతో మాట్లాడంట, నా మందిరంలో ఏ పని చెప్పినా చేయాలను, కానీ నువ్వు చేయకపోతే ఇంకొకరు వస్తారు, నీకు ఇవ్వాల్సిన ఆశీర్వాదం వారు పొందుకున్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని సేవకని వచ్చి వాక్యమేనా నీకు, పనులు లేదా? అట్లయితే నువ్వు దేవుని సేవలో ఎట్లా ఎదుగుతావు అంటే అప్పుడు మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి తన్ను తాను సంపూర్ణంగా తగ్గించుకొని ఏడ్చి దేవునితో ఒప్పందం చేసుకుని, ప్రభువా ఇంకెప్పుడు నా జీవితంలో ఇట్లా ఎందుకు నా జీవితంలో జరిగిందని సత్యంత వరకు అదే సాక్ష్యం చెప్పాడు. ఆయన జీవితంలో నా దేవుడు ఎందుకు నా పరిస్థితిని అనుమతించావు, నా కుమారులు ఎందుకు, నా కుమార్తెలు ఎందుకు, నా కథ ఎందుకు, ఇట్లా నేను ఎందుకయ్యా, ఒక్కసారి కూడా నేను దేవుని ప్రశ్నించలే. ప్రభువా నీ చిత్తం, నువ్వు అనుమతించావు, నీకు స్తోత్రాలు. అట్లా ఆ దైవ సేవలో ఎదుగుతూ వచ్చాడు. అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఒక 3 months బెడ్ రిడన్గా ఉండాల్సి వచ్చిందంట. ఆ యొక్క హెబ్రోన్లో ఒక రూమ్ ఇచ్చారు, అక్కడ ఉండి హాస్పిటల్లో ఉండేటప్పుడు ప్రభువా నేను సేవ లేకుండా ఏం లేకుండా సేవకుడు అయిన తర్వాత అని చెప్పి అప్పుడు ఏడ్చి ప్రార్థన చేసుకుని ఆ బైబిల్ గుండెల మీదే ఉండేదంట. ఆ బైబిల్ వాక్యాలు చదువుతూ ఉంటే అప్పుడు పరలోక దర్శనం 2వ రాకడ ప్రభు ఆయనకు మరి వాక్య వివరణ ఇచ్చాడు. ఇదంతా ఎందుకంటే ప్రొద్దుటూరు సంఘంలో 4.5 సంవత్సరాలు దైవసేవకునిగా పనిచేశాడు. ప్రకటన గ్రంథం 2వ రాకడ గురించి గురువారం బైబిల్ పట్టణం అంటే మొదటి వారం అందరూ విన్నారు. ఆ తర్వాత మిగతా డినామినేషన్కి చెప్తే అన్ని చర్చిల వారు మరి ప్రతి థర్స్డే మందిరానికి వచ్చేవారు. ఆల్ డినామినేషన్స్ పరిగెత్తుకుంటూ సైకిళ్ళు బండ్లు ఆడబెట్టి పరిగెత్తుతుంటారు, వాక్యం పాయ 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 పాయ. ఆయన 4.5 సంవత్సరానికి ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయానికి వచ్చాడు. ఈ లోపల ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, ఆ దైవజనుడు అంటాడు, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ని మీరు చక్కగా చదవండి, సమయం దొరికినప్పుడల్లా చదవండి, అప్పుడు వాక్యం దానంతట అదే కంటతగా వచ్చేస్తుంది అని. ఆయన ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని, ఈరోజు ఒక వాక్యం తీసుకుంటే అదే చాప్టర్ చదువుతాడు. అయితే ఒక్క వచనం ఒక్క మాటను తీసుకొని ఆ స్థలమీయుడి అనే మాట అనంతపురం సంఘంలో 6 నెలలు వాక్యం చెప్పాడంట. స్థలమీయుడి, ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నదే కానీ చనిపోలేదు, స్థలమీయుడి, నువ్వు స్థలం ఇచ్చావా, ఇట్లా అనేక లేఖనాలు. నా ప్రియ సహోదరుడా, యవనస్తులైన మీరు చక్కగా చదువుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దేవుని మందిరంలో తలాంతులు కలిగి ఉంటే ఎంత గొప్ప భాగ్యం. ఆ భాగ్యం అందరికీ దొరికేది కాదు.
అది ఎవరైతే ఆయన సంకల్పంలో ఉంటారో, నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్క పెళ్ళగింపబడును. కాబట్టి నాటే ప్రతి మొక్క మరి ఎంతో ఎక్కువగా ఫలించి ఫలాభివృద్ధి చెందే ఆవగింజ చెట్టులాగా ఉంటుంది. విత్తనాలన్నీ నవ్వాయంట కూరగాయల మొక్క, అది చూడు ఎంత చిన్నదో ఆవగింజ అని. అయితే అది మౌనంగా ఉంది. నూనె లేసినా అట్లే ఉంటుంది, ఉడకబెట్టినా అట్లే ఉంటుంది, ఏంచినా అట్లే ఉంటుంది. దాని రంగు రూపం మారదంట ఆవగింజ. అయితే అది భూమిలో పడి చనిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క కూర మొక్కలన్నిటికంటే ఎత్తుగా ఎదిగి ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దానిపైన నిలబడేటప్పుడు ఈ కూరగాయల చెట్లన్నీ ఇట్లా చూసాయంట. అయ్యో ఎంతో హేళన చేశామే. యవనస్తులైన బిడ్డ ఎవరైతే తన జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటారో దేవునికి, ఆ బిడ్డ యొక్క జీవితం ఆ రీతిగా ముందుకు సాగిపోతుంది. నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, ఆ యొక్క క్యాలింపాంగ్ మీటింగ్స్లో అక్కడ ఒక ఎల్డర్ బ్రదర్ వాక్యం చెప్తుంటే విన్నా. ఆయన అక్కడ మీటింగ్స్కు వారు ఆ యొక్క బరువులన్నీ మోసుకుంటూ కొండ గుట్ట ఎక్కుతూ రావాలంట. అట్లా చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రాంతాల వారంతా దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఒక అబ్బాయి ఆ బరువులు మోస్తూ రావటంలో అతనికి పాట తలంపు వచ్చింది. ఆ పాట తలంపుతో పాట రాశాడంట. పాట రాసిన తర్వాత ఆ యొక్క క్యాలింపాంగ్లో ఆ పాట అబ్బాయి ఇచ్చినప్పుడు, రాగం అది చెప్పినప్పుడు సూపర్ హిట్ అయిపోయిందంట క్యాలింపాంగ్ అంతా. దాన్ని తెలుగులోకి అనువదించారు. మనందరికీ తెలిసిన పాట. ఆ ఎల్డర్ బ్రదర్ చెప్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైంది. 10th క్లాస్ అబ్బాయి కొండ గుట్ట పుట్ట ఎక్కుతూ ఆ మందిరానికి వచ్చిన అబ్బాయి రచించిన పాట. ఏం పాట అది? మీరందరూ కంటతో వస్తుంది, పాట పాడతారు. పరమా జీవము నాకు నివ్వా, తిరిగి లేచెను నాతో నుండా. పరమా జీవము నాకు నివ్వా, తిరిగి లేచెను నాతో నుండా. నిరంతరము నడిపించును, మరల వచ్చి వేసుకొని పోవును. నిరంతరము నడిపించును, మరల వచ్చి వేసుకొని పోవును. యేసు చాలును, యేసు చాలును. ఏ సమయమైనా ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును. ఆ చిన్న బిడ్డకు ఆ తలంపు ఎట్లిచ్చాడో దేవుడు, మొత్తం సువార్త అంతా దాంట్లో పొందుపరిచాడు. సువార్త అంతా చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి లేచి యేసుతో కూడా ఉండే ఆ గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి ఇది ఈ యొక్క పాట ఆల్ డినామినేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అన్ని డినామినేషన్లలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీతిగా. ఒకసారి హుబ్లీకి వచ్చినప్పుడు మా బావమరుదులు యూత్ మీటింగ్కి వెళ్తా ఉన్నారు. అయ్యా నేను వస్తాయాను. నువ్వు ఎందుకులే బావా అన్నారు. లేదు పర్వాలేదు నేను వస్తాను, నాకు ఇష్టమే కదా అంటే, వాళ్ళు ఏం చేశారు, బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్ అని స్టాన్లీ బ్రదర్ కర్ణాటక అంతా ఆ సువార్త పరిచర్య చాలా చక్కగా చేశాడు. స్టాన్లీ బ్రదర్ అని వెల్లూరు, సిఎంసి వెల్లూరు, అక్కడ హెడ్ ఆఫీస్. ఆయన గ్రూప్లో బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్ ఇది. ఆ బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్ అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు పేద పిల్లలు, ఆ యొక్క రిక్షా కార్మికులు, మున్సిపాలిటీ కార్మికులు, వారి పిల్లలంతా పాడైపోతుంటారు. వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని ఆ యూత్ మీటింగ్కి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ డ్రమ్స్, గిటారు ఇవన్నీ కూడా అరే మీకు నేర్పిస్తాం రా, ఉచితంగా రా అని చెప్పి ఆ మందిరం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు కేక్స్ ఇస్తారు. వీటికి వాళ్ళు బలవంతంగా పట్టుకొని తెచ్చుకుంటారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రిని అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని తెచ్చుకుంటారు. వాళ్ళు ఈ పాట పాడారు. వాళ్ళు ఇంకా క్లాప్స్ కొడుతూ పాడారు. మధ్యలో యేసు చాలును చాలును చాలును, యేసు చాలును చాలును చాలును, ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును. క్లాప్స్ కొడుతూ డ్రమ్స్ కొట్టుకుంటూ వారి పాట పాడితే ఎంత ఆనందంగా సంతోషంగా. ఇదే ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు, ఒకరు కన్నడలో వాక్యము, తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్, ఇంగ్లీష్లో వాక్యము, తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్. ఇంటర్మీడియట్ నుండే వాళ్ళు అట్లా సిద్ధపడుతూ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు అనేక ప్రాంతాల్లో సేవా పరిచర్యలో ఉన్నారంట. ఆ యొక్క డౌన్చాల్ అంటారు, అది పేద ప్రజలు నివసించే ఆ ప్రాంతంలో నుంచి ఎన్నుకొనబడిన బిడ్డలు అనేక రీతులుగా మీరు యూట్యూబ్లో DDM
చర్చ్ అని కొడితే ఆ చర్చ్ వస్తుంది. మైకల్ బ్రదర్ అని ఆయన పాస్టర్, మైకల్ బ్రదర్ ఆయన సంఘములో ఇలాంటి నిరుపేద కుటుంబాలను ఎంతగానో ఆదరిస్తూ వచ్చాడు. ఆయన దైవ సేవకుడు. ఆయనతో సహవాసంలో మా మామగారి ఇంటి దగ్గరే ఉండేవాడు. ఆయన మరి మంచి ప్రసంగికుడు, తమిళియన్. ఆయన ఇప్పుడు DDM చర్చి కట్టాడు. దేవుడు ఆయనకు తలంపించాడు. టెంట్ హౌస్లో ప్రారంభించిన ఆయన బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్. ఆయనకు దేవుడు చెప్పాడు, నోవహు పడవలాగా నువ్వు మందిరాన్ని కట్టు అని. నోవహు పడవ, ప్రభువా నా దగ్గర ఉండేటి కొంచెం తలాంతులే, దాంతో ఒక మందిరం కట్టుకునేదానికి, సింపుల్గా కట్టుకునేదానికి ఉంది, కానీ ఇంత గొప్ప డబ్బు నా కాడ లేదే. నువ్వు ఆ యొక్క ప్లాన్లో నువ్వు ముందుకెళ్ళు, నేను నీకు సహాయం చేస్తా. ముంబై నుండి 2 ఇంజనీర్స్ వచ్చారంట ఆయన ఇంటికి. ఇక్కడ మైకల్ బ్రదర్ ఎవరు, ఆయన ఇంటికి వస్తే, బ్రదర్ దేవుడు మాకు చెప్పాడు, మిమ్మల్ని కలిసి మీకు దేవుడు ఇచ్చిన ప్లానింగ్ ప్రకారం ఆ యొక్క మందిరాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేదానికి మేము వచ్చాము. దేవుడు మాకు తలంపిచ్చాడు, దర్శనంలో ఇట్లా మాట్లాడాడు అని చెప్తే ఈయనకు ఆశ్చర్యం అయిపోయింది. అప్పుడు ఆ ప్లానింగ్ అదంతా ఇస్తే ఆ మందిరం నోవహు పడవ ఆకారంలో మందిరం నిర్మించబడింది. మీరు DDM యూట్యూబ్ ఛానల్లో DDM చర్చ్ పాస్టర్ మైకల్ బ్రదర్ అంటే ఆ యొక్క చర్చి వచ్చేస్తుంది. ఆయన దగ్గర ఈ రీతిగా అనేకులు సిద్ధపడుతూ వచ్చారు. ఒకసారి మా మామ ఇంట్లో మేము కూర్చొని ఉన్నాం. యవన కాలంలో వివాహం అయిన తర్వాత 12 గంటలకు మాటలు వినపడుతూ ఉన్నాయి. ఇంట్లో నుండి బయటకు వచ్చాము, నేను నా మిస్సెస్ వస్తే ఒకడు తాగుడుపోతూ వచ్చి ఆ పాస్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నాడు. స్టెప్స్లో కూర్చున్నాడు. వాడు చెప్పేటి అన్నీ వింటా ఉన్నాడు. అర్ధగంట సేపు వింటా ఉన్నాడు. మేము అట్లా ఇట్లా వాకింగ్ చేస్తా 12:30కి బయటకు వచ్చి చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయనను చూస్తూ ఉన్నాం. అన్నీ చేసిన తర్వాత పాస్టర్ గారు చాలా సంతోషం అండి, నా కోసం ప్రార్థన చేయన్నాడు. ఫుల్ తాగి ఉన్నాడు. అతని తల మీద చేయబెట్టి పాస్టర్ గారు ప్రేయర్ చేసి పంపించి గేట్ వేసిన తర్వాత మేము ఆయన దగ్గరికి పోదాం. బ్రదర్ ఏమన్నా పనే, వాడు ముందుగానే తాగి ఉన్నాడు, ఏదో ఒక మాట చెప్పాడు, పంపించచ్చు కదా, వాంతో ఇంతసేపు ఎట్లా కూర్చున్నారు బ్రదర్ అని అంటే ఆయన అన్నాడు, సి మిస్టర్ విజయ్ కుమార్, ఇన్ దిస్ ఏరియా సో మెనీ చర్చెస్ ఆర్ దేర్, వై హీ కేమ్ టు మీ, వై హీ నాక్డ్ మై డోర్, దట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్, వాట్ ఈస్ మై డ్యూటీ, దిస్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ మైండ్, ఐ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎవ్రీబడి. నేను ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళని సంతృప్తిపరిచి పంపించేదే నా వాక్యం. అలాంటి ఆ దైవ సేవకుడు సైకిల్లో ప్రారంభించిన ఆ పరిచర్య ఇప్పుడు నోవహు పడవలాగా ఆయన 20 కుమార్తెలు, అల్లుళ్ళు అందరూ సేవకులే. మరి ఆ రీతిగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. అనేక మంది సేవకులను సిద్ధపరిచాడు. నా ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, నీ కాలేజీ, నీ ఇల్లు, దేవుని మందిరం, ఈ 3 స్థలాలే నీకు ఉండాలి. అప్పుడు ఫలించే ఫలభరితమైన కొమ్మగా ఆ ప్రభువు నిన్ను తప్పకుండా చేస్తాడు. కాబట్టి నీ బాల్యకాల దినములందే నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి నువ్వు స్మరణకు తెచ్చుకోవాలి. రండి, మనకు తెలిసిన వాక్య భాగాలే అనేక రీతులుగా. మరి 1 సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం, 1 సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఎల్కానా 2 భార్యలు, హన్నా, పెనిన్నా, హన్నా 2 ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో మనం గమనిస్తే 1వ అధ్యాయం, 1 సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 2వ వచనం, వీరిలో ఒకదాని పేరు హన్నా, రెండవ దాని పేరు పెనిన్నా. పెనిన్నాకు పిల్లలు కలిగిరి కానీ హన్నాకు పిల్లలు లేకపోయేది. కాబట్టి దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు అంతా అది ఆమెకు దుఃఖంగా ఉన్నది. కాబట్టి మరి 6వ వచనంలో, యెహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసి ఉన్న హేతువును బట్టి ఆమె వైరియగు పెనిన్నా ఆమెను విసిగించుటకే ఆమె కోపం పుట్టించుచు వచ్చెను. మరి ఎల్కానా ఆమెకు ఏటేటా ఆ రీతిగా చేయుచు నుండగా హన్నా యెహోవా మందిరమునకు పోవునప్పుడల్లా అది ఆమెకు కోపం పుట్టించును. గనుక ఆమె భోజనం చేయక ఏడ్చుచూ వచ్చెను. పెనిమిటి ఓదారుస్తూ వచ్చాడు. ఆమె దుఃఖానికి అంతము లేకుండా పోయింది. అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి 10వ వచనం, బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, నీ సేవకురాలైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ సేవకురాలనైనా నాకు మగపిల్లను దయచేసిన అలా వాని తల మీదకి క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికి రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటను నేను వారిని యెహోవా వగ్గు నీకు అప్పగింతునని మ్రొక్కుబడి చేసుకొనెను. ఆమె యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను. ఆయన అనుకున్నాడు, ఈమె మనసులో చేసుకునేది చూసి 14, ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై ఎందువు, నీవు నీ ద్రాక్షరసము నీ ఎదురు నుండి తీసివేయమని చెప్పగా హన్నా అనింది, అది కాదు నా ఏలినవాడా,
నేను మనోదుఃఖము గలదానై ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షరసమునైను మద్యమునైను పానం చేయలేదు, కానీ నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. నీ సేవకురాలనైన నన్ను పనికిమాలిన దానిగా ఎంచొద్దు. అత్యంతమైన కోప కారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడిచిచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొని చుంటినని అనెను. వెంటనే అన్నాడు, ఎలి అన్నాడు, వృద్ధుడైన దైవజనుడు, అమ్మా నువ్వు ఏం కోరుకున్నావు దేవుని, అది నాతో చెప్పు అండ్లా. వెంటనే ఆమె మాటల్లోని ఆ దుఃఖము, ఆ యొక్క బాధను బట్టి వెంటనే సేవకునిగా ఆయన అన్నాడు, 17వ వచనం, అంతటా ఎలి, నీవు క్షేమముగా వెళ్ళుము, ఇశ్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసుకునే మనవిని ఆయన దయచేయునుగా. కానీ ఆమెతో చెప్పగా ఆమె అతనితో, నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృష్టికి కృప నొందుదునుగాక అనెను. ఆ తర్వాత ఆ స్త్రీ తన దారిన వెళ్ళిపోయి భోజనము చేయుచు నాట నుండి దుఃఖముఖిగా నుండుట మానెను. దైవ చిత్త ప్రకారంగా సంతానమే లేదు, కొడుకిస్తే కొడుకును నాకు ఇస్తావా, ఇది ఏమన్నా సాధ్యమా? మొట్టమొదటి కొడుకును ఇచ్చేంతవరకే ఉంటావు, ఆ తర్వాత చూస్తామని దేవుడు ఆమెకు కొడుకునే ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన తర్వాత మరి మందిరానికి రమ్మంటే పాలు అనిపించేంత వరకు రానని చెప్పింది. మరి దయచేసి ఇక్కడ మనం గమనించితే 24వ వచనం చదవండి. మొదటి అధ్యాయం 24వ వచనం. మొక్కేది ఎవరు నేర్పించారు? ఎవరు నేర్పించారు? మొక్కేది తల్లి తండ్రి నేర్పిస్తారు. ఒకనొక నేను ఆ యొక్క ఈసీఎల్ ప్రాంతంలో చెర్లపల్లిలో పనిచేస్తుంటే ఆ ప్రైవేట్ ఫ్యాక్టరీలో నాకు మరి కొలీగు అతనికి ఆ ఇద్దరు కొడుకులు, పెద్ద కొడుకును వాళ్ళు హిందువులు కదా, ఒరిస్సా అబ్బాయి, మరి టెంపుల్కి పోయినప్పుడు ఆ టెంపుల్లో చెప్పాడంట, రే ఇక్కడ చెప్పులు వదలరా, ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దేవునికి దండం పెట్టుకోవాలరా అని టెంకాయ ఇచ్చాడు. పూజారి టెంకాయ కొట్టేసిన తర్వాత సగం లోపల సగం బయటికి ఇచ్చేసాడంట. సగం టెంకాయ పూజారికి దేవునికి. ఈ కొడుకు అడుగుతున్నాడంట, ఆ టెంకాయ మాదే, అది కూడా మాకు ఇచ్చేసి అంటాడంట. ఆయన వచ్చి చెప్తాడు, సార్ మావాడు అసాధ్యుడు సార్, నేనే అనుకుంటే నాకంటే చేస్తున్నాడు, టెంకాయ పూజారిని అడిగాడు సార్, ఆ సగం టెంకాయ కూడా మాదే మాకు ఇచ్చే అంటున్నాడు అని చెప్పి అంటే సరే. తండ్రి ఆ రీతిగా చెప్పాడు. తండ్రి లేడు. ఒకసారి నానమ్మ ఎత్తుకొని పోయింది. ఎత్తుకొని పోతే వీని దృష్టిలో వాళ్ళ నానమ్మ అమాయకురాలు, ఆమెకేం తెలియదని ఆ నానమ్మ పోతానే, నానమ్మ ఆగు ఆగు ఆగు, ఏరా అంటే ఇక్కడ చెప్పులు వదులు, దాని తర్వాత ఇక్కడ పోయిన తర్వాత దేవునికి దండం పెట్టుకో, ఈయన చెప్తాడంట. వాడు చెప్పినట్టు వాళ్ళ నానమ్మ చేసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొడుకు చెప్పాడంట, ఒరే నీ కొడుకు నాకు మాస్టర్ అయినాడు రా, ఇట్లా చెప్పాడు రా అంటే, ఏరా అట్లా చెప్పావంటే నవ్వుతున్నాడంట. వానికి ఏం తెలియదు, వాళ్ళ నానమ్మ అమాయకురాలు వాని దృష్టికి. వాళ్ళ నాన్నని ఎత్తుకొని నేర్పించింది ఈ అమ్మమ్మే అని, ఆ నాయనమ్మే అని ఆ కుమారునికి తెలియదు. కాబట్టి మనం నేర్పించిన పద్ధతులు మన బిడ్డలను ప్రక్కదారిలోనికి వెళ్ళాం. ఏలికి తెలియదు, అమ్మ ఆ రోజు నువ్వు ప్రార్థించింది కరెక్టే, కానీ నువ్వు ఏమన్నా చేసుకున్నావో నాకు తెలియదు, ఆ మనవి నీది దేవుంది, నాకు సంబంధంలే. అందుకే నేనేమన్నాను, క్షేమంగా వెళ్ళు, నువ్వు ఏదైతే మనవి చేసుకున్నావో దేవుడు అది నీకు అనుగ్రహించును గాక అన్నాడు. ఆయన యొక్క నోటి మాట ద్వారా దేవుడు సేవకుని మరి అనుమతించాడు. సేవకుని ద్వారా సంతానాన్ని పొందుకుంది, తీసుకొని వచ్చింది. ఎంత ప్రేమ కలిగిన కుమారుడైనా ఇంతకాలానికి ఇచ్చిన ఆ కుమారుడిని ఆ తల్లి పాలు మానిపించిన వయసునే అక్కడ రాయబడింది, ఎత్తుకునే వయసులో ప్రాయంలో ఉన్నాడు, తెచ్చి అక్కడ వదిలిపెట్టింది. ఈ పాలు మానిపించే ఈ సమయంలో కొడుకు చెప్పేసింది, ఏమని చెప్పేసింది, నా కుమారుడా ఏలీ దగ్గర నేను వదిలిపెడతా, ఆయన చూసేదానికి పెద్ద ఆయన, 98 సంవత్సరాల వయసు ఆయనకు, ఆయన మరి ఏం చెప్తే అది చేయాలా, అంతకు తప్ప నీకు ఇంకే పనిలే. అయితే నేను ఎప్పుడు వస్తా, ఇప్పుడు వదిలిపెట్టిన తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి నీ కాడికి వస్తా, వచ్చినప్పుడు నీకు నేను చొక్కాయి తీసుకొని వస్తా. కాబట్టి నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అమ్మ అని ఎంటబడ్డావా, ఆహా అది పద్ధతే కాదు, నేను ఆ తర్వాత నీ కంటికి కనబడం, భయం పెట్టేసింది. అట్టనే సమూయేలు
అక్కడ వదిలిపెట్టిన తర్వాత దేవునికి మొక్కాడు. ఎలి దగ్గర ఉన్నాడు. తల్లిదండ్రి వెళ్ళిపోతుంటే చూస్తూ ఉన్నాడు, కళ్ళనీరు. అట్లనే రాత్రి సమయంలో ఎలి వండుకున్నాడు. ఆ దీపస్తంభం దగ్గర, ఆ దీపాలు ఉండే స్థలంలో సమూయేలు పడుకొని ఉన్నాడు. తల్లి ఇంటికి వెళ్ళింది. భయం పెట్టి వాడిని వదిలిపెట్టి వచ్చానే కానీ తల్లికి ఎట్లుంటుంది చెప్పండి? ఏడుస్తా పండుకొని ఉంది. ప్రభువా, నేను ఏదైతే మనవి చేసుకున్నానో నా కుమారుని బాల్యకాలంలోనే నీ మందిరంలో ఎదగాలని బాల్యకాలంలో వాడిని అయితే ఇచ్చా. వాడు అమాయకుడు ప్రభువా, ఏమీ తెలియదు నాన్న. నా కౌగిలితో పండుకొని ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఆడ ఎవ్వరు లేరు. ఎలి వృద్ధుడు. వాళ్ళ కుమారులు చూస్తామా, వాళ్ళ యొక్క శరీరానుసారమైన కోరికల్లో దుర్మార్గంగా ఉన్నారు. అయితే ప్రభువా, నీ బిడ్డని కాపా. ఈ తల్లి ప్రార్థన చేసిందో లేదో వెంటనే అక్కడికి వచ్చేసాడు. ఎవరు వింటున్నారా? సమూయేలు కదా, మీకు తెలుసు కదా. ఎవరు వచ్చారండి? ఎవరి దగ్గరికి? తల్లి ప్రార్థన చేసింది ఎవరి కోసం? సమూయేలు కోసమే చేసింది. చేసిన వెంటనే దేవుడు అక్కడికి వచ్చాడు. సమూయేలు ఎలి దగ్గరికి పరిగెత్తాడు. చిత్తమండి, నేనున్నాను, నువ్వు పిలిచావు కదా. అరే చిన్న, నేను పిలవలేదురా, వెళ్ళి పడుకో. మరలా రెండవసారి, మరలా అప్పుడు ఎలికి మూడవసారికి జ్ఞాపకానికి వచ్చింది. ఈసారి పిలిస్తే, యెహోవా నీ దాసుడు ఆలకిస్తున్నాడు, సెలవిమ్మను ఆయన చెప్పిన మాటలు తర్వాత వచ్చి నాకు చెప్పాను. ఇంకా భయం వేసింది సమూయేలుకు. దేవుడు మాట్లాడతాడంట అని. అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు. ఎప్పుడు మాట్లాడాడు దేవుడు? మీరందరూ ఎక్కడున్నారు? ఈడిస్తే మా ఇళ్ళకు మేము వెళ్ళిపోతాము అంకులు. ఉదయం వచ్చాం అంకులు, మా ఇంట్లో పనులన్నీ పెండింగ్ అయిపోయాయి అంకులు. సెల్ ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్లో ఉన్నాయి. అన్ని అప్లికేషన్స్ అన్నీ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. చాటింగులు ఉన్నాయి, చీటింగులు ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. చాటింగులు మనకు, చీటింగులు అమ్మ నాన్నకు. అవునా కాదా? మా మనవాడు అంతే. అబ్బా ప్రైవేట్ క్లాస్ అబ్బా, ఫోన్ ఇయ్యి అంటాడు. తీసుకొని పోయి షార్ట్స్ చూస్తాడు. రేయ్ అని అంటే, ఇప్పుడే అబ్బా మా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినా వాడు రిప్లై ఇస్తాడంట, పోర్షన్ రిప్లై ఇస్తాడంట. వాడు ఆ 4th క్లాస్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడే అంతా పండిపోతున్నారు. నా ప్రియ సహోదరుడా, తల్లి ప్రార్థన విన్న వెంటనే దేవుడు సమూయేలు దగ్గరికి వచ్చాడు. సమూయేలుతో ఎలి కుమారుల సంగతి ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. బాల్యకాల దినాల్లో దేవుని ఎదుటికి వచ్చేది నేర్చుకుంటావా? ఇప్పుడు బాల్యకాలం పోయి ఆ తర్వాత యవన కాలంలోనికి వచ్చినావేమో. అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అంత దుర్మార్గపు కార్యాలు చేసే ఆ మందిరంలో ఎందుకు అని హన్నాకి ఎందుకు తలంపు రాలా? మనకైతే తలంపు వస్తుంది. ఈ మందిరంలో సేవకుడు తిట్టాడు అనుకో, ఏం నీ మందిరం ఒకటేనా ఉండేది? ఓ కుప్పలకున్నా హెబ్రోన్ బ్రాంచెస్, ఎక్కడికైనా నేను పోతా అంటామా లేదా? కానీ హన్నా అదే మందిరంలో తన భర్త, తన కుటుంబం ఏ మందిరానికి వెళ్తుందో అక్కడికే వెళ్ళింది. అక్కడే తన కుమారుని ఇచ్చింది. అయితే ఆమె తీర్మానంలో మార్పు వచ్చింది. ముందు పెనిన్న అసూయ కోసం దేవుని అడిగింది, ఇయ్యలే దేవుడు. ఇప్పుడు దేవుని మందిరంలో ఎలి తర్వాత తన కుమారులు అట్లున్నారే, అట్లయితే ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని మందిరంలో ఎట్లా నడిపిస్తాడు? అది కాదు కదా. న్యాయమైన నీతి కలిగిన దైవసేవకుడు కావాలా, యాజకుడు కావాలా, న్యాయాధిపతి కావాలా. అలాంటి వాడు నా కుమారుడు ఎందుకు కాకూడదు? అప్పుడు దేవుని అడిగింది, నా కుమారుని ఇస్తే నా కుమారుని నీకు బాల్యకాలంలోనే ప్రతిష్ఠిస్తా. బాల్యకాలంలో ఎందు నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుని స్మరణకు తెచ్చుకో. ఆ తల్లి త్యాగం చేసి కుమారుని అక్కడ ఇచ్చింది. దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. తర్వాత సమూయేలు ఎదిగి స్థిరపరచబడుతూ వచ్చాడు. దేవుని మందిరంలో, అదే మందిరంలో దేవుని యొక్క చిత్తములో, వాక్యములో సమూయేలు ఎదుగుతూ వచ్చాడు. అదే రీతిగా అతని రండి 1 సమూయేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. తరువాత ఎల్కానా రామాలోని తన ఇంటికి పోయెను. అయితే ఆ బాలుడు యాజకుడైన ఎలి ఎదుట యెహోవాకు పరిచర్య చేయుచుండెను. దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే మరి 2వ అధ్యాయము 26వ వచనం చదవండి. బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయందునో మనుషుల దయందునో వర్ధిల్లుచుండెను. యెహోవా దయందు మనుషుల దయందు వర్ధిల్లుతా ఉన్నాడు. రండి, పరిశుద్ధుడైన లూకా రాసిన సువార్త, పరిశుద్ధుడైన లూకా రాసిన సువార్త దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో గమనించినట్లయితే 2వ అధ్యాయం, పరిశుద్ధుడైన లూకా రాసిన సువార్త 2వ అధ్యాయం. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే
ఆ, 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 ఆ. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. మరి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో 52వ వచనం, 2వ అధ్యాయం 52, యేసు జ్ఞానమందును వయస్సునందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వర్ధిల్లుచుండెను. మొట్టమొదటిగా దేవుని దయ, మనుషుల దయ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అప్పటికి ఆయన వయసు ఎంత? దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో 42వ వచనం, లూకాసు వార్త 2:42. కాబట్టి 12 ఏళ్ల వయసులో పండగకు వచ్చాడు, తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయారు, ఆయన కనపడకపోతే మరలా తిరిగి వచ్చాడు. ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు? 45వ వచనం, ఆయన కనపడనందున ఆయన్ను వెతుకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. 3 దినములైన తర్వాత ఆయన దేవాలయంలో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని ప్రశ్నలు అడుగుచూ ఉండగా ఆయన మాటలు వినిన వారందరూ ఆయన ప్రజ్ఞకు ప్రత్యుత్తరములకును విస్మయం ఉందిరి. తల్లిదండ్రులు చూసి మేమెంతో దుఃఖపడుచున్నామని వెతుకుచుంటిమని ఆయనతో చెప్పగా 49, మీరేలా నన్ను వెతుకుచుంటిరి? నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండవలనని మీరు ఎరుగరా అని వారితో చెప్పాను. అయితే ఆయనతో చెప్పిన మాట, తమతో చెప్పిన మాట వారు గ్రహింపలేదు. అంతటా ఆయన వారితో కూడా బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి వారికి లోబడి ఉండెను. ఎప్పటి నుండి? 12 ఏళ్ల నుండి 30 సంవత్సరాల వరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు లోబడి తల్లిదండ్రికి, తండ్రి వడ్రంగి పని చేసేవాడు, ఆ వడ్రంగి పనిలో తండ్రికి సహాయకుడుగా, ఆ తర్వాత తండ్రి మహిమలోకి వెళ్ళాడు. ఆ వాక్యం మనకు రాసిపెట్టలేదు. ఆ తర్వాత ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కన్యక గర్భమందు జన్మించాడు. యోసేపు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మరి దేవుని వాక్యం మాట్లాడినప్పుడు లోబడి ఆ కుమారుడు మరి దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో ఏ మాట కూడా నిరర్ధకంగా రాయబడదు. పరిశుద్ధులైన మత్తయి రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయం 21వ వచనం, మరి క్షమించండి 25వ వచనం. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జన్మించిన కుమారుడు కనే వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను. ఆ తర్వాత వారు కాపురం చేశారు, వారికి కుమారులు కుమార్తెలు మరి కలిగారు. దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరి రండి 13వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 55వ వచనం. వడ్లవాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తల్లి పేరు మరియ కాదా? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూదా అనువారు. కాబట్టి యూదా పత్రిక, యాకోబు పత్రిక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ఆ సహోదరులు, అంటే తన తరువాత తల్లిదండ్రికి జన్మించిన వారు. అనేక రీతులుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక్క మాట కూడా నిరర్ధకంగా వేస్ట్గా రాయబడలే. కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏ రీతిగా ఎదుగుతూ వస్తున్నాడో, హన్న తన కుమారుని ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క మందిరంలో సబ్మిట్ చేసినప్పుడు సమూయేలు కూడా మనుషుల దయందును దేవుని దయందును మరి ఎదుగుచుండెను. అయితే ఏలీ కుమారులు మాత్రం భయంకరమైన పాపంలో ఉన్నారు. చూడండి, యవనస్తులైన ఏలీ కుమారులు ఆ యొక్క భయంకరమైన పాపంలో ఉంటే వారి తండ్రి ఏం చెప్పాడు? 23వ వచనం, 1 సమూయేలు 2:23 చదవండి. మీరు చేసిన చెడ్డ కార్యములు నాకు వినబడినవి, ఇలాంటి కార్యములు మీరెందుకు చేయుచున్నారు? నా కుమారులారా, ఇలాగూ చేయవద్దు, నాకు వినబడినది మంచిది కాదు. యెహోవా జనులను మీరు అతిక్రమింపజేయుచున్నారు. నరునికి నరుడు తప్పు చేసిన ఎడల దేవుడు విమర్శ చేయును గాని, ఎవరైనా యెహోవా విషయంలో పాపం చేసిన ఎడల వాని కొరకు ఎవడు విజ్ఞాపనం చేయును అనెను. అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి ఉండెను గనుక వారు తమ తండ్రి యొక్క మొరను వినకపోయిరి. తమ తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను కాదు, తండ్రి యొక్క మొరను. అరే నాన్న, నా మాట వినరా, పో ముసలోడా అన్నట్లు యవనస్తులైన బిడ్డలు అనేక చోట్ల తల్లిదండ్రిని అదే రీతిగా శపిస్తూ ఉంటారు. నా యొక్క మరి 10th క్లాస్లో ఉండేటప్పుడు మా యొక్క టీచర్ ఒక ఆయన చెప్పాడు, అరే బిట్వీన్ 15 to 25 years ఈజ్ ద డేంజరస్ ఏజ్. ఆ ఏజ్లో నీ ప్రవర్తన చక్కగా కాపాడుకున్నావా, మంచి కార్యాలు చేసావా, నీ జీవితంలో ఎవరు నిన్ను చెడుకు లాగలేరు. అయితే 15 నుండి 25 సంవత్సరాల మధ్యలో చెడుకు బానిసేవా, నిన్ను మంచి మార్గానికి కూడా ఎవరు లాగలేరు. రామ్ శర్మ సార్ అని ఇంగ్లీష్ టీచరు, ఆయన ఆ మాట చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. నీ యొక్క బంధువు అయినటువంటి ఆ యొక్క
మోహన్ ఆయన పేరు. హ్యాండ్ రైటింగ్ బెస్ట్గా ఉంటుంది, డ్రాయింగ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, టీచర్లు అందరూ ప్రేమిస్తారు. 10th క్లాస్లోనే చెడిపోయాడు, త్రాగుడుకు బానిసయ్యాడు, తిరుగుబోతుగా మారిపోయాడు. ఆ తిరుగుబోతుగా మారిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ యొక్క మరి తిరిగిపోతైన ఆమె కూడా చెప్పేసింది, నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటావు, మా జీవితాలు పాడైపోయాయి, నువ్వెందుకు దీనిలోకి వస్తావు, మంచిగా చదువుకొని ప్రయోజకునిగా. ఆ తండ్రి ముసలి వృద్ధాప్య కాలంలో పుట్టిన కుమారుడు దగ్గరికి వచ్చి, అరే మోహన్ 11:30 అయిందిరా, ఇంటికి రారా అంటే, పోనువో గద్దించేవాడు. తల్లి భక్తురాలు, చదువు రాదు, బైబిల్ చేత పట్టుకొని గ్రేసమ్మ, ఆమె లాంటి పెద్దలు ఇద్దరి పేరు గ్రేసమ్మలే. వారు ప్రారంభించారు, వీధిలో చినిగిపోయిన చేపలతో మందిరం ప్రారంభించాం. హెబ్రోన్ సహవాసానికి ఇద్దరే వెళ్ళేవారు. ఆమె మందిరం నుంచి ఇంటికి వస్తే ఈ వృద్ధుడు ఆమెను ఎగతాళి చేస్తాడు, అదో మా భక్తురాలు వస్తుంది చూడు, భర్తకు అన్నం పెట్టదు, పిల్లలకి అన్నం పెట్టదు, హెబ్రోన్ మందిరం అని పోతుంది, 3 గంటలైంది ఇంటికి వచ్చేయాలి. వీధిలో అందరూ భోంచేసి బయట కూర్చొని నవ్వుతూ ఉంటారు. 10 దినాలు. అప్పుడు నేను చిన్నోని. మా నానమ్మ ఆమె పరిగెత్తుకుంటూ అయ్యా అర్సాకయ్యా కోపగించుకునే మానవురాలు కాదు. ఆమె కడుపున పుట్టిన వృద్ధాప్య దినాల్లో పుట్టిన ఈ కుమారుడు చెడిపోయాడు, తన జీవితంలో తిరిగి మంచి దారికి రాలే. నేను కూడా అనేక సార్లు మరి ఆయనకు చెప్పినా, ఎందుకన్నా ఇట్లా చేస్తావు, మంచి పద్ధతి కాదు కదా, నేనేదో పెద్ద భక్తుని అనుకోవద్దు. అట్లా ఆ దినాల్లో చెప్తే రాలే, తన జీవితంలో పతనం అయిపోయాడు. నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, నీ బాల్యకాల దినములైందే నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుని స్మరణకు తెచ్చుకో. దేవుని యొక్క చిత్తంలో దేవుడు ఆయన సంకల్పం చొప్పున అనేకులను నీ కొరకు నా కొరకు సిద్ధపరిచి, టీచర్స్ను, వీధిలో పెద్దలను, బంధుమిత్రులను, వీరందరినీ సిద్ధపరిచి నన్ను దైవ మార్గానికి నడిపిస్తూ వచ్చారు. ఆ రీతిగా వారు ఎంతోమంది ప్రయాసపడారు. మన జీవితంలో పెన్ను పేపర్ తీసుకొని జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే నాశన మార్గం నుంచి మనల్ని తప్పించిన మంచి వ్యక్తుల జాబితా వస్తే పెద్ద చిట్టా అవుతుంది. కొన్ని సందర్భాలు మనం మర్చిపోయి ఉంటాం కాదు. అయితే ఈ మనుషులందరి ఆత్మలను నిర్ణయించిన దేవుడు వారిని ప్రేరేపించి నీ యొద్దకు నా యొద్దకు పంపుతూ వచ్చాడు. ఎట్లా? ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్పినట్లు. ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం. ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం దయచేసి 24 నుండి 23 నుండి కూడా మార్చి చదుదాం. ఏదనగా నా మాటలు మీరు అంగీకరించిన ఎడల నేను మీకు దేవుడినై యుందును, మీరు నాకు జనులై యుందురు. మీకు క్షేమము కలుగునట్లు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న మార్గం అంతటి యందు మీరు నడుచుకొనుడి. అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవి యొగ్గకుండిరి, ముందుకు సాగక వెనుక దీయుచు తమ ఆలోచనలను బట్టి తమ దుష్ట హృదయ కాఠిన్యమును అనుసరించి నడుచుచూ వచ్చిరి. చదవండి. కాబట్టి నేను అనుదినము పెందరగడ లేచి ప్రవక్తలైన నా సేవకులందరినీ మీ వద్దకు పంపుచూ వచ్చి తిని. ఎట్లా? తండ్రి అయిన దేవుడు ముందుగా లేస్తాడు పెందలగడ, ఆయన లేచి తన ప్రవక్తలను లేపుతాడు, అయ్యా లేయండి అయ్యా, పలానా చోటికి వెళ్ళండి అయ్యా, పలానా చోటికి వెళ్ళండి అయ్యా. ఎట్లా మనం నమ్మాలా? అననీయను దర్శనంలో అననీయ అని పిలిచాడు. చిత్తం ప్రభువా అంటే ఆ తిన్నందనబడిన ఆ వీధిలో తార్సువాడైన మరి సౌలు అనే వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు. ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, వెళ్ళి నువ్వు అతని తల మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయి. ఇదంతా నేను అతనికి చూపించేశా. ఈయన డైరెక్టరా కాదా? వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయా లేదా? మనం వీడియో తీస్తే కదా ఈ వీడియో మళ్ళీ మనకు ఆయనకు వాట్సాప్లో పంపించేదానికి. తండ్రి అయిన దేవుడు అననీయతో చెప్తున్నాడు, అతను చూశాడు, నువ్వు వెళ్ళి అతని తల మీద చేతులు పెట్టి ప్రార్థించడం అతను చూశాడు. ప్రస్తుతం అతను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, వెళ్ళు అంటే, ప్రభువా నువ్వు ఉండే కాలంలో ఆ రీతులు వేరు, నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత పరిస్థితులు నీకు తెలియకపోవచ్చు. ఎవరికి? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి అననీయ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, అది నీకు తెలియదేమో ప్రభువా, ఈ మనుషుడు తక్కువడు కాదు, హింస పెట్టినోడు, స్టెఫెన్ను మరణానికి అప్పగించినోడు, అలాంటి వ్యక్తి, అతని దగ్గరికి పోయి నన్ను చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయమంటావు. నాకు తెలుసు, నా మార్గంలో రాజుల ఎదుట అధికారుల ఎదుట ఇతడు ఎన్ని కష్టాలు పడాలనో అది నాకు తెలుసు. నేను చెప్పింది నువ్వు చేయి. నువ్వు వెళ్ళి ఆయన తల మీద చేతులు ఉంచడం అతను చూశాడు, వెళ్ళు. 3 దినాలు చూపు లేనివాడుగా ప్రభుతో దర్శనమందుండి అపోస్తలుడైన పౌలు వెంటనే, సౌలా నీకు మార్గంలో కనపడిన దేవుడు నన్ను పంపించాడు, కాబట్టి నువ్వు లేచి బాప్తిసం పొందని చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు కన్నుల నుండి పొరలు రాలిపోయాయి. మనకు పొరలు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన పొరలు ఉన్నాయి. మరి అన్నిట్లో ఆ పొరలు ఏవేమో అది మన హృదయానికే తెలుసు ఏ పొరలు ఉన్నాయో.
శారీరక కార్యాలు గల్తీ 5:19 ఎన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ పొరలే. ఆ పొరలన్నీ మనకున్నాయి. ఈ పొరలతో 2 కొరింథీ 4:4 ప్రకారం అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గుడితనం. ఈరోజు వద్దురా, రేపు చేర్చుకుందాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువును. తలుపున వద్ద నిల్చుండి తడుతున్నా. ఎవరు తలుపు తడుతున్నావు ప్రభువా? ప్రకటన 3:19 తాను ప్రేమించు ప్రతి కుమారుని గద్దించు శిక్షించు రీతిగా ఆ తలుపు తడుతున్నాడు. ప్రేమించే ప్రతి కుమారుని, ప్రేమించే ప్రతి కుమార్తెను. కానీ వింటం లేదే. అనంతపురం జిల్లాలో తండ్రి గుంటకల్లో పోస్టింగ్, రైల్వే ఎంప్లాయీ. తల్లి ఆ యొక్క కుమార్తెను కుమారుని చక్కగా పోషిస్తూ ఉంది. తండ్రి చీకట్లో పోతే రాత్రికి వస్తాడు. ఆ తర్వాత ఒక దినాన సాయంకాల సమయాన తండ్రి ఇంటికి డ్యూటీకి రాలే. ఆ కుమార్తె చెప్పింది, నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ వచ్చింది. అప్పట్లో ఫోను ఎస్టీడీ కౌంటర్స్, బూత్లోకి వెళ్ళి ఫోన్లు చేసుకోవాలి, మీ అందరికీ తెలుసు. వెళ్తున్నా, నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసిందని అక్కడికి పోయింది. ఇంటికి వచ్చి, అమ్మ నా ఫ్రెండు వచ్చింది, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నా, మరలా నేను రాత్రికి వస్తా, లేదంటే ఉదయాన్నే వస్తామా, నువ్వేం భయపడాకు అని చెప్తే, మీ డాడీ వస్తే నన్ను తిడతాడు, నువ్వు వచ్చేసి అంటే సరేలేమ్మా అని వెళ్ళిపోయింది. రాలే. తండ్రి 10:30, 11 గంటలకు వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత తల్లి భయపడి ఆమె బెడ్రూమ్లో బెడ్షీట్ లాంటిది కలిపేసి చెప్పేసింది, పాప లేచి తిని ఇప్పుడే నిద్రపోతా ఉంది, ఎందుకు లేపుతావా, నువ్వు కూర్చో అంటే ఆయన పోయి పడుకున్నాడు. ఉదయాన్నే లేచాడు, క్యారెట్ తీసుకున్నాడు, తన డ్యూటీకి తాను వెళ్ళిపోయాడు. ఉదయం 10-11 గంటలకు వేరే పోలీసులంతా వచ్చారు. పలాని పాప మీ అమ్మాయిని అవునండి అని అంటే చెప్పారు. రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఉంది, చూసి గుర్తుపడుతురా. రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర చంపి పడేశారు. ఏ స్నేహితులైతే తీసుకెళ్లారో వారు నమ్మించి ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళి రేప్ చేసి దివ్యంగా ఆ వస్త్రాలు లేని దానిగా రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర పడేసిపోయారు. ఆ యొక్క రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర పడిపోతుందని ఆదుర్దాకు వదిలిపెట్టారు. ట్రైన్ కింద పడాల్సింది, పక్క నుండి ఆ బిడ్డ చనిపోయింది. అక్కడ ఉంటే వేరే ఆ గుంపు చూసిన వాళ్ళల్లో ఒక ఆయన, పెద్ద ఆయన తీసి కండువా తీసి ఆ దిగంబర శరీరత్వాన్ని కప్పాడు. పోలీసులు వచ్చి పోస్ట్ మార్టం. ఇప్పుడు ఏడుస్తుంది. భర్తకు తెలిపితే, భర్త రాత్రి నేను అడిగా కదా, ఉన్నా అని చెప్పావే, నేను అబద్ధం ఆడానండి, రాలేదు. ఎంత దౌర్భాగ్యరాలివి, అప్పుడే చెప్పుంటే వెళ్ళి నా బిడ్డను నేను తెచ్చుకుందు, దీనికి నువ్వే కారణం. ప్రతి తల్లి తండ్రి కారణం. నీ బాల్యకాల దినములందే నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుని నువ్వు స్మరణకు తెచ్చుకో. నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, చిన్నతనంలో నువ్వు ఇంకా చిన్నవానిగా ఉండేటప్పుడు నీకు కావాల్సిన డ్రెస్సులు ముందుగానే సిద్ధపరుస్తున్నారు. నువ్వు ఏ స్కూల్లో చేర్చాలా, 3 ఏళ్ళు రాకముందే స్కూళ్ళు అడ్మిషన్స్ వెంపర్లాడుతున్నాడు. యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత నీకు ఒక బట్టను తల్లిదండ్రి తీసుకురాలేలా ఎతుకులాడుతూ ఉంటారు. నా బిడ్డ కోపిస్త్రాలు, మౌనంగా ఉండేవాడు, మంచిగా ఉండేవాడు కావాలా, అంతేగాని బిడ్డను మార్చరు. అట్లాంటి తెచ్చి వానికి పెళ్లి చేస్తే వాడు వచ్చా. మీ కాలంలో సౌలు ఎందుకు ఇచ్చాడు? గయ్యాలి పిల్ల, ఇదైతే కానీ వీని పులుసు అనసదని గయ్యాలి పిల్లని చేశాడు దావీదుకు. అయితే ఆమె దావీదుని ప్రేమించే భార్యగా అయిపోయాక ఇంకా భయపడ్డాడు సౌలు. కాబట్టి నీ జీవిత దినాలన్నీ ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి. ఆయన మార్చగలడు, నిన్ను సరిదిద్దగలడు. కాబట్టి నీ జీవితాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టు. అప్పుడు సమూయేలులాగా తల్లి చెప్పిన మాట విధేయుడయ్యాడు. ఆ తర్వాత గొప్ప ప్రవక్తగా ఎలీ తర్వాత 40 సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయాధిపతిగా నియమించాడు. సౌలు కుమారులు ఇద్దరు, హోఫ్నీ ఫినెహాసు దుర్మార్గులైపోయారు. మందసం ఫిలిష్తీయుల దండులోనికి పోయిన తర్వాత హతులైపోయారు. ఆ వార్త విని మందసం పట్టబడిందని చెప్పిన వెంటనే ఎలీ స్థూలకాయుడు మందసం పట్టబడిందని విని మెడ విరిగి చనిపోయాడు. కానీ కుమారులు చచ్చారని చావలే. ఆయనకు తెలుసు హెచ్చరికలు వచ్చాయి, వీళ్ళు ఎప్పుడైనా చచ్చేవాళ్ళే, వినండ్రా, దిద్దుకోండ్రా, దిద్దుకోలే. మరి ఎంతమంది అలాంటి కుమారులు ఉన్నారు? హోఫ్నీ ఫినెహాసు లాంటి. ఇప్పుడు సమూయేలు వంతైంది. 40 సంవత్సరాలు అనేక ప్రాంతాల్లో మరి న్యాయాన్ని చెప్తూ ఇశ్రాయేలుకు రాజును నియమించమని అడిగేదానికి కారణం తన కుమారులు అవుతారని సమూయేలు అనుకోలే. సమూయేలు 8వ అధ్యాయంలో తాను వృద్ధుడైపోయినప్పుడు తన కుమారులు ఇద్దరిని ఏవేరు, ఆ యోవేలు అబియా 8వ అధ్యాయంలో ఉంది. యోవేలు అబియాలను న్యాయాధిపతులుగా నియమించాడు. నా కుమారులు నా ప్రవర్తనతో చూశారు, నా ప్రవర్తనలాగే ప్రవర్తిస్తారు. తారుమారు అయిపోయింది. మా తండ్రి మనల్ని బుట్టాపక్కి చేశాడురా, ఈయన సేవలాగా ఉంటే మనం కాదు, అన్యాయం చేసి ఆ ధనాపేక్షకులై లంచగొండలు అయిపోయారంట. 1 సమూయేలు గ్రంథం ముగించుకుందాం. 1 సమూయేలు గ్రంథం 8వ అధ్యాయం చదవండి. కాబట్టి ధనాపేక్షకులై అతని కుమారులు ఆ రీతిగా ఉంటే ఇశ్రాయేలు పెద్దలందరూ వచ్చారంట. వచ్చి 5వ వచనం చదవండి. నీ వృద్ధుడవు, నీ కుమారులు నీ ప్రవర్తన వంటి ప్రవర్తన గలవారు కారు. కాబట్టి సాక్ష్యం చెప్పారు, నీ కుమారులు నీ ప్రవర్తన వంటి ప్రవర్తన కలిగిన వారు కారు.
సకల జనం చెప్పున మాకు రాజు నియమించు. సమూయేలు పోయి ఏడుస్తున్నాడు. నేను అనుకున్నా వాక్యం చదివిన తర్వాత కొడుకుల కోసం ఏడుస్తాడు అనుకున్నా. ఆడ చూస్తే కొడుకుల కోసం ఏడ్చనేలే ఆ సమూయేలు. ఇశ్రాయేలులో దేవుణ్ణి తృణీకరించాడే, న్యాయాధిపతి రాజు, ఇశ్రాయేలులకు రాజుగా ఉన్న ఆ రాజును తృణీకరించారే. ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు, ఏమైనా చేయగలడు. ఆ రాజును తృణీకరించి ఒక మానవుని కోరుకుంటాడా? దానికోసం దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తూ ఉంటే దేవుడు సమూయేలు హృదయాన్ని అడిగి అన్నాడు, సమూయేలు ఎందుకు ఏడుస్తావు? వాళ్ళు నిన్నొద్దనిలా, నన్ను కదా వద్దనింది. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టు వారికి రాజుని చేయి. ఎట్లుంటుంది ఆ మాట దేవునికి? నా ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, నా విశ్వాస జీవితంలో నీ తండ్రి హృదయాన్ని, తల్లి హృదయాన్ని ఏనాడైనా గాయపరిచావా? మాటలతో కానీ చేష్టలతో కానీ. కొంతమంది తల్లిదండ్రిని గద్దించినప్పుడు ఆ గ్లాసు చెంబు ఇసిరి కొడతారు, తల్లిని కొట్టలేక. దాంతోనే అర్థమైపోవాలి తల్లిదండ్రికి, వద్దయ్యా వాని జోలికి పోని, వాడు ఎట్టన్నా సావని వదిలేసి అంటారు తల్లి. అట్లా అంటే ఎట్లా చేయొచ్చా? అట్లా తప్పు కదా. కాబట్టి నీ జీవితంలో రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 15, 16 నుండి చదువుకోండి. నీతి నిమిత్తము విధేయతకే కానీ, చావు నిమిత్తము పాపమునకే కానీ దేనికి నువ్వు లోపడతావో దానికి దాసుని అవుతావు. నీతి నిమిత్తము విధేయతకే కానీ నువ్వు విధేయుడు అయితే నీతిమంతుడు అవుతావు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా హెబ్రీ 5వ అధ్యాయం 7, 8 వచనాల్లో తాను సృష్టికర్త కుమారుడై ఉండి కూడా తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయత నేర్చుకుని. దావీదు కూడా 119:67లో శ్రమనొందక మునుపు నేను త్రోవ విడిచిని నీ ధర్మశాస్త్ర శాస్త్రములు నేర్చుకుని ఉన్నట్టు శ్రమ నొంది ఉండుట నాకు మేలయ్యాను 67:71. కాబట్టి వారంతా అనుభవించి చెప్తా ఉన్నారు. నీ జీవితంలో ఎట్లున్నావు? నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో ఒకసారి యోచించవా. ఈనాడే నీవు ప్రభు యేసు కొరకు నీ హృదయమర్పిం. ఈనాడే నీవు ప్రభు యేసు కొరకు నీ హృదయమర్పించవా. కాబట్టి నీ హృదయం ఇస్తావా? బలవంతంగా ఆయన లాక్కోడు, స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు. మంచి అనుసరిస్తావా, చెడు అనుసరిస్తావా? అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో అంటాడు, మంచిని హత్తుకొని చెడుని విసర్జించు. కాబట్టి మంచి వాటిని హత్తుకోవాలా, చెడుని విసర్జించాలా. దైవ వాక్యాన్ని చిన్నతనం నుండే నువ్వు నేర్చుకునే బిడ్డగా ఉండాలా. ఆ రీతిగా హన్న తన కుమారుడైన సమూయేలును ఆ రీతిగా పెంచింది, ఆ రీతిగా ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ఏలీ ద్వారానే నీకు ఒక్కగానొక్క కుమారుని ఇచ్చావు, వీనికి ప్రతిగా దేవుడు నీకు కుమారులను మరి ఒక సంతానాన్ని అనుగ్రహించుగాక అంటే 5 మంది సంతానం. 5 మంది సంతానం, 4 మరి ఆ కుమారులు కుమార్తె, 5 మంది, మొత్తం 6 మంది. వీరందరినీ ఆ యొక్క హన్నాకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరితో తల్లితో ఆడుకుంటూ చేసుకుంటూ సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. సమూయేలు తర్వాత నెక్స్ట్ కొడుకు. ఆ కొడుకు అమ్మతో ఆడుకుంటా వాడు వెళ్తూ ఉన్నాడు. సమూయేలు చూస్తూ ఉన్నాడు, కళ్ళల్లో నీరు రాదా? మా అమ్మ అయితే నన్ను ఇక్కడ పెట్టింది, వాడు చూడు ఎంత మంచిగా ఆడుకుంటున్నాడో, ఇంత పెద్దోడైన తర్వాత వాడిని ఎత్తుకుంటుంది, వాడిని తినిపిస్తుంది, ఇన్ని చేస్తుంది, ఈ భాగ్యం అంతా నాకు పోయింది కదా. కానీ సృష్టికర్త అయిన దేవుడే సమూయేలు దగ్గరికి వచ్చి సమూయేలుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఈ సృష్టి అంతటిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ గొప్ప ధన్యత ఎట్లా? సమూయేలు స్థిరపడిన తర్వాత తల్లిదండ్రి కూడా తలలు వంచాల్సిందే సమూయేలుకు. అంత గొప్ప ధన్యత ఇచ్చినప్పుడు ఆ బాల్యకాల దినాల్లో నేను పోగొట్టుకున్న ఆ బాల్య దినాలన్నీ కూడా అది నథింగ్. ఇప్పుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ ఘనత. తల్లి కూడా చెప్పిండొచ్చు, నా కుమారుడా నేను కర్కశురాలను కాదు నాయన, ప్రేమతో దేవునికి నిన్ను అప్పగించాను. కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా, సోదరి, నీ విశ్వాస జీవితంలో పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువు. ప్రతి వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంది. ప్రభువా నాతో మాట్లాడు ప్రభువా అని నువ్వు చదువు, ఆ వాక్యాలు నేర్చుకో. ఆ తర్వాత నువ్వు దేవునికి వాడబడే సాధనంగా ఉంటావు. ఈ లోక జీవితయాత్రలో నీవు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇక్కడే అనుభవిస్తావు. యవన కాలంలో తల్లి తండ్రి నీకు ఒప్పించిన ఆ యొక్క కుమార్తెను పెద్దలందరి మధ్యలో విశ్వాసుల మధ్యలో ఆశీర్వాదాలు, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ, ఆ తర్వాత సంఘస్థులందరూ, పెద్దలు, తల్లిదండ్రులు, కుమార్తె తల్లిదండ్రి, అత్తమామలు, అమ్మనాన్నలు, ఇంతమంది ఆశీర్వాదాలతో నీ యొక్క జీవితం ఎంతో నెమ్మదికరంగా. ఆ తర్వాత నీ సంతానం మరి దాదులు ఎత్తుకునేవారిగా, అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు ఎత్తుకుని ఆ బిడ్డలను పోషించేవారిగా దైవక్రమంలో అత్యున్నతమైన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో ఇస్తాడు. ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నెమ్మదిగా చేరుతావు. యాకోబులాగా. యాకోబు తన అవసర దినాల్లో కుమారులందరికీ భవిష్యత్తుని చెప్పి ఆ తర్వాత
మంచం మీద కాళ్ళు ముడుచుకొని ప్రాణం విడిచాడు నెమ్మదిగా. ఎలాంటి జీవితం కావాలి? నీ జీవితంలో ఎవరు కావాలని కోరుకుంటున్నావు? ఒక్కసారి గమనించుకో. హిజ్కియా తనకు తండ్రి అయిన ఆహాజు మందిరపు తలుపులు మూసేశాడు, దేవాలయాలకు రానియకుండా చేశాడు, సిరియా దేవతలను తెచ్చిపెట్టాడు, పూజించమని విగ్రహాలు చేశాడు. మౌనంగా ఉన్నాడు. తల్లి అబియా హిజ్కియాను సిద్ధపరిచింది. ఆ తర్వాత రాజైన వెంటనే సింహాసనం దగ్గరికి పోలే, మందిరపు తలుపులు తెరిచాడు. లేవీలను యాజకులను పిలిచి, నా కుమారులారా తనకు పరిచర్య చేయుటకును యెహోవా మిమ్మును ఏర్పరచుకొనెను. యెహోవా మిమ్మును ఏర్పరచుకొనెను. తాను రాజయ్యుండి తన తల్లి చెప్పిన మార్గం ఎదుగుతూ ఉన్నాడు. 25 సంవత్సరాల ప్రాయంలో రాజుగా అయ్యాడు. తండ్రిని వ్యతిరేకించలా, తల్లి యొక్క శిక్షణలో పెంచబడ్డాడు. వెంటనే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ప్రేమించాడు. యాజకులు లేవీలు వారు సేవ చేయాల, వారిని పిలువనంపించాడు. ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 28వ అధ్యాయం ఇక్కడ 11వ వచనంలో, నా కుమారులారా రండి, మనము మన పితరులు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కానీ నిర్లక్ష్యం చేసి మన పితరులు మన తల్లులు చెరలోనికి వెళ్ళారు, మన యొక్క యవనస్తులైన బిడ్డలు చెరుపుపడ్డారు. ఇదంతటికీ కారణం దేవుణ్ణి అనుసరించక. రండి, ఇప్పుడు మీరు సేవ జరిగించండి, ఇశ్రాయేలును తిరిగి దేవుని వైపు మళ్ళించండి. ఆ దినం ఈ దినం ఏ దినమైన దేవుని వాక్యం వాక్యమే. నిన్న నేడు యుగయుగాలు మారని మార్పు చెందింది దేవుని యొక్క వాక్యం. కాబట్టి నీవు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నామో జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని సంఘాన్ని దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ప్రేమిస్తూ దేవుని కొరకు దేవుని రాజ్యము వ్యాప్తి కొరకు నువ్వు నేను పాటుపడాలనేదే దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చిన సందేశం. దేవుడు తన వాక్య భాగాన్ని దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా ప్రేంగల పరలోకపు తండ్రి, కృపగల దేవా, యేసుక్రీస్తు నామములో నీ పాసంలో చేరొస్తున్నాం ప్రభా. మరి యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో యవనస్తుల కొడుకును ప్రభా ఆశ్రయించినందుకే నీకు ఎంతో వందనాలు. నీ దాసుని అభిషేకించి అనుగ్రహించిన నీ లేఖన భాగాలన్నిటిని బట్టి నీకు ఎంతో ఉన్నాడు. యవనస్తుడా ప్రభా, నీ యొక్క హృదయము మరి బట్టి నీ నడుచుకోము, నీ కోరిక చొప్పున నువ్వు నెరవేర్చుకో. అయితే ఒక దినాన వీటి అన్నిటి విషయంలో మరి నీ తీర్పులోనికి వస్తావని ప్రభా నీ వాక్యంలో హెచ్చరించినందుకే నీకు ఎంతో ఉన్నారు. అందుకనే నీ బాల్య దినంలో అందే సృష్టికర్తను స్మరించుకోమని నువ్వు హెచ్చరించిన విధానం బట్టి ఎంతో ఉన్నాలు. సమయాలు ఆ విధంగా తన చిన్నతనం అందే దేవుని ఇంట్లో ప్రభా నీ స్వరాన్ని వినే గొప్ప ఆధిక్యత ధన్యత పొందుకోగలిగినాడు. మనుషుల దయలో దేవుని దయలో వర్ధిల్లే కుమారుడుగా ప్రభా జీవించినాడు. ప్రభా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు న్యాయాధిపతిగా తన ఎంతో గొప్ప ప్రవక్తగా దాని నుండి బెయేర్షెబా వరకు ప్రభా మరి ఉండగలిగినాడు. ప్రభా అలాంటి విధానంలో ఇక్కడ చేరొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ యవన కాలమందే సృష్టికర్తను ఎరగడానికి, నేను సేవించడానికి ప్రభా మనుషుల దయలో దేవుని దయలో వర్ధిల్లే వారుగా నిన్ను సేవించేవారుగా ప్రతి ఒక్కరిని చేయమని వేడుకుంటున్నాము. ఎవరైతే ఇంకా రక్షణ పొందలేదో రక్షణ మారుమనసు పొందడానికి సాయం చేయండి. ఆ విధంగా ప్రభా మరి గురి కలిగి నిన్ను సేవించేవారుగా చేయండి. వారి ప్రతి అవసరత అక్కర నువ్వు తీర్చగల సమర్థుడు. నీ సమయం కొరకు ప్రభా మరి వేచి ఉండడానికి ప్రార్థించడానికి వారికి మీరే సహాయం తెచ్చామని వేడుకుంటున్నాము. వారి ద్వారా ఇతరులను ఆశ్రయించాలని కోరుతున్నాం, వారి కుటుంబాలను దీవించాలని కోరుతున్నాం. పరలోకాన్ని ఈ భూమి అందే నీ ద్వారా అనుభవించాలని కోరుతున్నావు కనుక ప్రభా వారు మరి వ్యర్థమైన వాటిని విడిచిపెట్టి నిన్ను హత్తుకొని నీ కొరకు జీవించుటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. ఎత్తబడిన వాక్యం నీరుకట్టి ఫలింపచేయండి. నీ దాసుని అభిషేకించి వాడుకున్నందుకే నీకు స్తోత్రంలో ప్రతి మాట నీ బిడ్డల హృదయంలో పనిచేయలాగిన సాయం చేయండి. దాసునికి మంచి ఆరోగ్యం తెచ్చండి. తన కుటుంబంతో చేసిన సేవ పరిచర్య, తన కుమారులు వారి యొక్క సేవ పరిచర్య మీరు దేవునికరంగా చేయండి. ఎంతో అన్నాసులు చెల్లిస్తున్నాం. నీ బిడ్డలు ప్రభా మరి ఏ అవసరత ఎక్కడ వారికి ఉన్నదో నువ్వు సమస్తం ఎరుగుదు ప్రభా. మరి వారు
నీ వైపు చూస్తుంటుండగా వారి ప్రతి అవసరత అక్కర తీర్చండి. చదువుకుంటున్న పిల్లలకు మంచి విజయాన్ని అనుగ్రహించండి. పరీక్షల్లో ఆ విధంగా సీట్లు కొరికే ప్రయత్నం చేసిన వారికి సాయం తెచ్చండి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసిన వారికి సాయం తెచ్చండి. ఆ విధంగా ప్రభు నువ్వు సమస్తము దయచేసే దేవుడు, దీవించే దేవుడు. అదేవిధంగా వివాహాల కొరకే ఎదురు చూస్తున్న వారికి సరైన భాగస్వామ్యాన్ని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం. వారి భవిష్యత్తు కెరియర్ అన్నీ కూడా మీరే ఆశ్రయించమని వేడుకుంటున్నాం. నీ దేవునితో పంపించండి. ఈ యొక్క అల్పాహారాన్ని అని కూడా ప్రభావ మరి మీరే ఆశకరంగా చేయండి. ఆ విధంగా పరిశుద్ధపరచమని వేడుకుంటున్నాం. నీ దేవునితో పంపించమని వేడుకుంటు నీ కృపగల హస్తానికి అప్పచెప్పుకుంటూ ఎవరైతే తీర్మానం చేసుకున్నారో వారి హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకున్నారో వారు మనం ఆలకించి ప్రభా మరి మీరే మరి దీవించమని వేడుకుంటు యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనతో ఇప్పుడు సదాకాలం తోడైండును గాక, ఆమేన్. లేత వయసు నడి ప్రాయము గతించి పోవును గుర్తించుకో. లేత వయసు నడి ప్రాయము గతించి పోవును గుర్తించుకో. గతించని క్రీస్తుని చేరు, గతించని క్రీస్తుని చేరు. దుర్దినములు రాకముందే గతించని క్రీస్తుని చేరు. దుర్దినములు రాకముందే యువతి యువక ప్రభుంజేరుమా. పూలు రాకముందే యువతి యువక ప్రభుంజేరుమా. పూలు రాకముందే యువతి యువక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అలాగే కూర్చోండి.